الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ماشاء اللہ العزیز. اپنے اپنے کام نپٹاتے ہوئے اور اپلوڈنگ کرتے ہوئے اور ویکسین کے تمام مسائل حل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ لائف سٹاک بارے میں بھی انشاءاللہ گفتگو کر رہے ہیں. کیٹوسس ایک بیماری ہے لائف سٹاک کی اور خاص طور پر گائیوں اور بھینسوں کی. یہ بڑا خطرناک سا مسئلہ ہوتا ہے. اس بارے میں تھوڑی سی ہم ڈسکشن چاہتے ہیں. ریاض صاحب تھوڑا سا بتائیں گے کیٹوسس کیا ہے؟ بالکل فریکیج بھی ڈال سکتے ہو، نو پرابلم، اردو میں بھی بتا. سوا جانور ہے نا تو 10 تو 15 ڈی بعد تھی لیے سوا جانور ہے. یہ جڑی مین علامات ہوندی ہے گلوکوز دی جانور دے وچ کمی تھی ویندی ہے. ان دی وجہ کنے جانور کھاون پیون چھوڑ دیندے. علامات جڑا شو تھی جی جانور دماغی طور تے کمزور ہوئے، ایک سائڈ تے گردن کھڑے کر کے سکی چیز کو زیادہ کھاندے. اگر ان علاج نہ ہی کیتا ونے 15-20 دن بعد ایسا جانور ریکور تھی ہونا شروع تھی ونے. علاج نہ کرو تو خود بخود ٹھیک تھی 20 دن بعد 25 دن بعد جانور خود بخود ہی 20-25 دن بعد تھوڑا کھندا رہندا سیٹ تھی ونے جانور تقریبا. جناب راشد صاحب تھوڑا جا تساں ایڈ کرو کیٹوسس دے بارے تھوڑا جا دسو کیا چیز ہے اور کیا کرنا چاہیے. ان دے علاوہ کیا گلوکوز کی ڈرپ لگنی چاہیے. اچھا نہیں ہے کیا؟ پہلے ڈرپ تو بعد انہیں سنو تھوڑا جا انہیں ایڈ کرو. اصل وجہ کیا ہے؟ کیٹوسس کیا ہے؟ گلوکوز کی کمی ہے. اچھا جمیل صاحب تمہارے مطابق بھی گلوکوز کی کمی ہے؟ سر گلوکوز شاید زیادتی بھی ہے یا صرف ڈیفیشنسی انہیں لگتی ہے بیماری جی میں ریبیز ہو گئے. اچھا دماغی طور پہ جانور دے اچھا کدے سر دیندے یا دیوار سر دیندے. سر جا کمبدا ڈھائپ ہوندے یا گچھی کم دیندا ایک دم بدن میں اٹیک تھے اوے تھیندے. ان وچ گلوکوز وٹامن کیلشیم سارے استعمال کرو ول کور تھیندے. ہاں بھائی اویس تہاڈا اوپینین کی ہے؟ سر جی اکثر دیکھا گیا کہ دماغی جھلیاں دی سوزش بھی ہو جاندی ہے اس دے وچ. ہاں جی تے زیادہ تر سر جی کیراسل وغیرہ یوز کری دے نے انجیکشن تے اس دے نال جڑا نا اپنا جڑا ہے ریگزا پلس اینٹی بایوٹک اسی تے یوز کر رہے ہیں کور ہے ریگزا پلس دا کی تعلق ہے؟ سر جی وہ یہ ہے کہ اکثر ڈاکٹر حضرات ہی فرماندے نے کہ دماغی جھلیاں دی سوزش نو ختم کر دا. اچھا ریگزا پلس. ہاں جی بہرحال کیٹوسس کے بارے میں آپ نے ہمارے وی صاحبان کا اپنا نقطۂ نظر سنا. تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ہے اجازت بھائی؟ جی سر بالکل سر ڈیٹیل نہ تھوڑا سا میں ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیٹوسس اصل میں جب گائے اور بھینس کے باڈی فلوئڈ میں کیٹون باڈیز بڑھ جاتی ہیں، کیٹون باڈیز کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. کیٹون باڈیز کیا ہے؟ بیٹا ہیڈروکسی بیوٹائرک ایسڈ نمبر 1، نمبر 2 ایسیٹون، نمبر 3 ایک اور بھی ہے اس کا نام اب مجھے یاد نہیں ہے، اے سی اس کی علامت ہے. تو یہ کیٹون باڈیز ہیں. یہ جب بڑھ جاتی ہیں، یہ کب بڑھ جاتی ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب لیکٹیٹنگ کاؤ یعنی دودھ دینے والی گائے جب تازہ ابھی اس نے ڈیلیوری کی ہے اور وہ دودھ دے رہی ہے اور اب اس کو پوری خوراک نہیں مل رہی، ڈیفیشنسی آف ڈائٹ، ڈیفیشنسی آف بیلنس ڈائٹ، انمول ونڈا یا کوئی بھی ونڈا جس میں شوگر لیول پورا ہو، کاربوہائیڈریٹ پورے ہو، پروٹین پوری ہو، فیٹس پوری ہو، ساری چیزیں بیلنس ہوں، اگر وہ نہیں مل رہی اس کی وجہ سے پھر یہ کیٹون باڈیز بڑھ جاتی ہیں. اور جیسے آپ نے بتایا یہ بھی بات صحیح ہے کہ گلوکوز کا لیول بھی کم ہو جاتا ہے باڈی فلوئڈ میں، باڈی کے اندر. تو کرنا کیا چاہیے؟ بیلنس ڈائٹ دیں سب سے پہلے، اور کم از کم 2 مہینے لگاتار ونڈا دے. یہ دھواں آ رہا ہے میرے اندر تو اس وجہ سے میری آواز تھوڑی خراب ہو رہی ہے. تو ونڈا ریگولر دیں نمبر 1. نمبر 2 گلوکوز کی ڈرپ بھی لگائیں، بالکل ٹھیک ہے. اور نمبر 3 سولون ایم انجیکشن استعمال کروائیں جس میں گلوکوکارٹیکائڈ ہے، ٹھیک ہے جی. وہ لگائیں، کیراسیل لگوائیں، بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کی سپورٹیو تھراپی کریں. ہاں ایک چیز کا
यहाँ ख्याल रखना ज़रूरी है। ऐसा जानवर जो पहले ही ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये बात ठीक नहीं लगती कि जी अगर उसको खुला छोड़ दें और इलाज ना करें तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा जानवर, मेरा नहीं ख्याल। उसकी खुराक बेहतर करनी पड़ेगी, ग्लूकोज उसको देना पड़ेगा, ड्रिप फॉर्म में दें, और ओरली भी उसको कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज उसकी खुराक में शीरा जैसे है, शीरा, और वो वनडे में होता है शीरा, राब जिसको कहते हैं, या आजकल मल खिला रहे हैं लोग, वो जब आप जानवर की खुराक में शामिल करेंगे सुबह शाम और 1.5-2 महीने तक, फिर जाके जानवर ठीक हो जाएगा। अब वो जानवर जिनमें गुर्दों की बीमारी है ऑलरेडी, कोई अगर कमज़ोर है और दिल का मसला है, उसकी हार्ट बीट ठीक नहीं है, उनमें स्लोनैम इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगाना। और जिस जानवर के अब ये हमारे यहाँ तो टेस्ट होते ही नहीं है। इंडिया का एक ग्रुप है जी जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐड हूँ, और मैं बड़ा प्रिविलेज समझता हूँ अपने आप को कि जी उन्होंने मुझे अपने डॉक्टर्स के ग्रुप में शामिल किया हुआ है। वहाँ से मैं बड़ी लर्निंग लेता हूँ और बड़ा सीखता हूँ। इंडिया के डॉक्टर्स बताते हैं और शेयर करते हैं हमारे साथ, वो पहले हर चीज़ का टेस्ट करवाते हैं, उनकी लेबॉर्ट्रीज हैं और CVH लेवल पे है, तहसील लेवल पे उनके पास ये सारी चीज़, बायोकेमिस्ट्री करवाते हैं पूरी, कि इसका यूरिन में शुगर लेवल कितना है, ब्लड में शुगर लेवल कितना है जी, और वो सारी चीज़ें पहले चेक कर लेते हैं, फिर जाके कोई टीका लगाते हैं। लेकिन ये चीज़ें हर जगह अप्लाई भी नहीं होती। अब जानवर इमरजेंसी में पहले हम उसके टेस्ट करवाते रहे जानवर एक्सपायर हो जाए, वो कहते हैं भाई अच्छा उनमें ये है कि क्योंकि हम तो ज़िबा कर देते हैं और हलाल है माल हमारा और हम उसको इस्तेमाल भी कर लेते हैं, हम कहते हैं चले भाई हलाल तो हो गया ना हलाल, उनके यहाँ तो है ही नहीं है। वो क्या करते हैं जी, ये एक ज़ाहिर है जिंदा चीज़ है, इसका एंड तक इलाज करना है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं, या इलाज करेंगे या फिर वो मर जाएगा, उन्होंने ज़िबा तो करना नहीं। तो फिर इलाज करने के लिए वो आखिरी हद तक हर टेस्ट करवाते हैं जो हो सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री। यूरिन में अगर शुगर लेवल कम आ रहा है, सोलोनैम इंजेक्शन नहीं लगाना, कोई स्टीरॉयड नहीं लगाना, कोई भी स्टीरॉयड नहीं लगाना, सिर्फ ओरली ग्लूकोज दें, ओरली उसको शीरा दें, ओरली उसको मीठी चीज़ें खिलाएं जानवर को, और 2 महीने लगातार उसकी डाइट को बैलेंस कर दें। तो ये थोड़ा सा हम आज की टोसिस पे हमने बात की, और इसी तरह इंशाल्लाह जब भी हम बैठेंगे कोई ना कोई लाइफ स्टॉक का सर जी मड का आपने बताया, वो डाल सकते हैं उसको? डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। मड में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, पहले हम बड़े मुखालिफ थे कि मड नहीं डालनी चाहिए, ये भी फिर मैंने वक्त के साथ साथ सीखा और बल्कि एक फार्म भी हमने विज़िट किया खानपुर में, डिप्टी डायरेक्टर साहब भी हमारे साथ थे, तो वहाँ हमने जाके ये सीखा कि जनाब मड में सिर्फ उस वक्त प्रॉब्लम होता है जब वो ओपन पड़ी हुई है, उस पे फंगस आ रहा है, उस पे बैक्टीरिया आ रहा है, उस पे जनाब वो पीले कलर की हो रही है, उस पे यानी कि माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं। जब वो ग्रो कर जाते हैं फिर वो ख़तरनाक है, फिर उसमें पॉइजन भी हो जाता है, फिर उसमें टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, उसमें सब कुछ हो जाता है। वो मड जो फौरी तौर पे अभी निकली है, उसे ज़्यादा देर नहीं गुजरी, वो लोड होके अगर आप उसको फौरी तौर पर सेव कर लें, कैसे? एक बंकर बनाएं, नीचे शापर बिछाएं, ऊपर मड डालें, उसको ऊपर शापर से एयर टाइट पैक कर लें और उसके ऊपर लेप कर दें, जैसे तूड़ी के ऊपर लेप करते हैं या जैसे साइलेज बनाने के लिए बंद करते हैं। वो सेफ तरीन तरीका है, उसमें पूरा साल मड खिलाएं, कोई मसला नहीं। और वो खानपुर के उनका नाम भी जहन में नहीं आ रहा, बड़े अच्छे ब्रीडर थे हमारे सारे जानवर जनाब मड पे उन्होंने पाले हुए हैं, हर साल कुछ तकरीबन 100+ के करीब ऊपर नीचे वो अपने कट्टे पालते हैं। वो कहते हैं कम से कम खर्चा है मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ग्रोथ है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है जी, तो जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।